क्योंकि बहुत लंबे समय तो संत महाराज अतर सिंह जी ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि यह कॉलेज जिहड़ा ना बने। हर बंदा ये चाहुंदा कि कॉलेज बने इस जगह ते। इत्थे ही संत महाराज अतर सिंह जी महाराज की धरती ते एक मस्तूआणा साहब विखे कॉलेज बनना चाहिए सी। पहलां भी कहते रहे हाँ ते अज भी कहने ते इस कॉलेज के की मसले ने किवें 1963-64 च ये नोटिफिकेशन होया। संत महाराज तेजा सिंह जी वालों भी ये ते सहमति प्रगटा के फिर सरकार ने नोटिफिकेशन करके इहनूं सिख गुरुद्वारा घोषित करके उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले ये रख रखाव दिता गया। उस तो बाद केस होए, केसां दे विच स्टे हुई। पिछले 40-50 सालों तो यह मसला जिहड़ा है कोर्ट के अधीन हैगा, परंतु पिछले समय दे विच भगवंत मान साहब ने इत्थे इहदा नींह पत्थर रखिया। चलो कोई गल नहीं, उन्हां दा जिवें भी उन्हां दे मन सी। तो उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा गया कि ज़मीन जिहड़ी है उन्हां वल्लों दित्ती जावे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है ओह एक संविधान के तहत काम करने वाली संस्था है। वो संविधान के तहत काम करती है। उहदे कानून ने वो गौरमेंट ऑफ इंडिया वालों ते साडे पुराने जिहड़ियां सरकारां वालों या जिहड़ियां सिख संविधान है या सिख मर्यादा के तहत संविधान बने ने उहदे तहत जिहड़े ने उहदे कानून लागू हुंदे ने। ते वो जिहड़ी ज़मीन दा जिथे वो नोटिफिकेशन होकर उहदे ना हुई हुई है तो जिहड़ी ज़मीन है उहदे विच वो कानूनां तहत ही काम कर सकदी सी। तो अज जी पिछले दिन ही मते पाए गए, मैं इत्थे थोड़ा जिहा दिखाउणा चाहुंदा तुहाडे जरिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आह तकरीबन 2 तो 3 मते जिहड़े पाए गए वख-वख मते ने। वख-वख जिहड़े इन्हां वालों यह कहा गया कि यह ज़मीन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देण नूं तैयार है, परंतु उहदे लई मुख मंत्री पंजाब जिहड़े ने वो एक चिट्ठी पत्र साडे नाल करन। ते पिछले दिन ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब वालों ये मुख मंत्री साहब नूं चिट्ठी लिखी गई सकत्तर के थ्रू, जिहदे च 20 जुलाई नूं यह जिहड़ी है यह चिट्ठी लिखी गई सी। ते अज तक उहदा कोई हाँ या ना दोनों दे विच कोई भी उत्तर नहीं आया। असी मुख मंत्री साहब नूं ये कहा सी कि इन्हां दोनों दे विचों कुछ तां सानूं जवाब दो, हाँ कहो या ना कहो। हुण मैं मसला अगे उत्थे जदों असीं यही मुद्दा उत्थे जथेबंदियां कोले रखिया तो जथेबंदियां कहंदियां कि नहीं जी यह जिहड़ी है असी ये काम मुख मंत्री साहब नूं नहीं कह सकते। तो मैं इत्थे गल करनी चाहुंदा पहला तो यह है कि संगत भी ये चाहुंदी है कि यह कॉलेज बने, असी भी ये चाहुंदे कि कॉलेज बने। मसला देखो मैं संगत नूं ये कहना चाहुंदा मसला मैडिकल कॉलेज का है, मसला ज़मीन का नहीं है। ये गल सानूं जाननी पऊगी, सानूं मैडिकल कॉलेज बनाउणा है कि सानूं ज़मीन चाहीदी है। इहदे लई जिहड़ी कुछ बंदे ने इहदे च मैं इत्थे इहदे बारे खुलासा अज तां नहीं मैं कहूँगा क्योंकि असी हले सार्थक गल दे विच हां। असीं चाहुंदे हां कि कॉलेज बने, परंतु चंद क बंदे हैगे ने जिहड़े ये सारे सिस्टम दे विच इस चीज़ नूं सिरे नहीं लगन देना चाहुंदे। जिथे वो चाहे उन्हां दी सियासत है, चाहे वो अपने आप नूं वड्डा दिखाउणा चाहुंदे ने, चाहे वो पैसे के तौर पर कुछ ना कुछ उन्हां दे मुद्दे ने, चाहे कोई होर मुद्दे ने। तो मैं हले लंबा नहीं जाऊँगा, ये अगले भविख दे विच जे कोई गल नहीं किते अपनी सिरे चढ़दी तां ये चीज़ां भी सामने आउणगीਆਂ कि जिहड़े किहड़े बंदियां ने इहदे विच गड़बड़ कीती ते किहड़े बंदे इस मसले नूं लमकाउणा चाहुंदे ने। इहदे बारे चर्चा जरूर करांगे, परंतु अज मैं एक होर तुहानूं जिथे यह चिट्ठी लिखी है जिहड़ी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब वालों ते नाल ही मैं अज एक होर इन्हां नूं जिहड़ा इस मसले ते जथेबंदियां नूं ते बेनती करूँगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते नाल सरकार नूं कि सरकार जिहड़ी है वो इस मुद्दे दा हल कर सकदी है, उहदे हत्थ वस है। इस मुद्दे का हल जिहड़ा है वो जिहड़ा ट्रस्ट है जिन्हों बाबा दर्शन जी वाला जिहड़ा ट्रस्ट बनाया होया है जिहड़ा पिछले 8 साल पहलां बनिया वो भी इस मुद्दे नूं हल कर सकता है ते नाल ही जथेबंदियां भी कर सकदियां ने। इहदे लई एक बहुत प्रपोजल की है, प्रपोजल ये है कि सरकार इस जमीन नूं अक्वायर करे। मैं फिर ये गल बहुत वड्डी है कि सरकार जिहड़ी है ये जमीन नूं अक्वायर कर सकती है बशर्ते को रजिस्ट्री नूं रद्द करके। क्योंकि मसला इस गल ते पेच फसिया होया है कि जिहड़ी वो रजिस्ट्री है वो जिहड़ी किसी ट्रस्ट वालों कराई गई है उहनूं नल एंड वाइड किया जाए। तो ये मैनूं लगता है कि किसी नूं इस गल 'च तकलीफ नहीं होनी चाहिए
क्योंकि जे रजिस्ट्री मसला तो यही है कि ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਸਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮ ਹੀ ਰਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾ ਹੈ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਕੀ 15 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 15 ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SGPC ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, B.Ed ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਏਕੜ ਉਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਧਰਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਚਾਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 2024 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ 15 ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 16ਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ।